Yes. So well guys, today in this session I am going to talk about here CFT, crystal field theory. So this is also one of the important milestone of that here coordination compound, really, which is most important concept guys. So CFT, crystal field theory, what this particular theory want to express that. So over that here complex compound. So let's talk about here one by one their corresponding postulates and their corresponding features. So everything we'll talk about that here right now. Okay, that is what here crystal field theory. In short, we can say that here CFT, crystal field theory. Pause maಡು ಇವನೇ. Well, so crystal field theory guys. See, the thing is that, so according to that here VBD, the bond that has to be present between that here metal and as well as that ligand is to be what here covalent. Okay, but CFT says that okay, the interaction that has to be present in between that here metal and as well as that here ligand, which is perfectly ionic. Okay, so ಇಲ್ಲಿ complete ಆಗಿ opinion over that here coordination compound is being here differ as we go from here one particular theory to another particular theory. Okay, so as VBD says that here the bonding nature in between that here metal and as well as that here ligand will be here what, which is covalent. But here CFT says that here the interaction what we had right now, okay, in between that here metal and as well as that here ligand, that should be what, so which is ionic. So ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ us talk about that one. Okay, so let us we have so important features of CFT guys. So just think of that here in the postulates ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷುಯಲು ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ and as well as that here ligand. Okay, the very first features regarding that here CFT is to be what, okay, the interaction between that here ligand and here metal, what here, that is perfectly ionic guys. The interaction between that here metal and as well as that here ligand, or ligand and as well as that here metal is to be what here, that is perfectly ionic. And the second thing you would express that what here, the ligand which surrounds that here metal is there, no, the ligand which surrounds that here metal which containing here at least one or more lone pair of electrons. ಅಂದರೆ ಈಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮೆಟಲ್ಗೆ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಏನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಸೊ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಡೆಂಡೆಡ್ ಇದೆ, ಬೈಡೆಂಡೆಡ್ ಇದೆ, ಪಾಲಿಡೆಂಡೆಡ್ ಇದೆ. ಅದು 1 ಪೇರ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, 2 ಪೇರ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, 3 ಪೇರ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಹಿಯರ್ at least one or more than 1 pair of electron guys. Okay, this is the second thing. And so third thing you would express here, see, suppose that here the metal atom that has to be surrounded by that here ligand, that ligand if it is what, so anionic ligand, in case ಅದೇನಾದರೂ ಆನಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋ, ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಸೊ COX6 ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೋಕೋಬಾಲ್ಟೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಎಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಆನಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸುತ್ತ ನಿಮಗೆ ಆನಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ದೋಸ್ ಆನಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಅವನು ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ವುಡ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ the interaction between that here metal and as well as that here ligand which is perfectly ionic. Why? Because since metal atom should have positive charge and that surrounded ligands it would have what, negative charge. That's why here negative and as well as that positive there would be some sort of Coulombic attraction has to be there, or sort of electrostatic force of attraction has to be there. So because of that force of attraction that interaction is must be here ionic anta CFT ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ನಾವು ಏನಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್.
Very simple thing. Okay na? So here that ligand, that surrounded ligand supposed to be here an ionic ligand, guys. So if it is anionic ligand means, say for example, I would say that F minus, Cl minus, Br minus, I minus, so and some other particular anionic ligand, if it is there, okay, so they can be considered as negative point charge. Negative point charge. This is the very first thing. Suppose if that surrounded ligand around that here metal, if it is, you know what here, neutral ligand, if it is neutral ligand, okay, then they would consider as, you know what here, point dipoles. They can be considered as here point dipoles. Artha agtide alva? So they can be considered as here point dipole, guys. So the thing is that here if it is neutral ligand means, say for example NH3 or H2O, if we can take here. So hagadre iga that, you know, the thing is that here neutral ligand antandre I would take here NH3 and H2O, they can be considered as, you know, point dipole. So point dipole antare, what is meant by dipole there over? ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿನಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸೊ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ central metal atom, guys. So since in this particular case here nitrogen which has, you know, negative part of that here ligand, and here oxygen which has the negative dipole, okay, that's why what actually happened, so in this case oxygen which has been directed towards your metal atom, and here nitrogen which has been directed towards your metal atom, guys. Okay, so these are the things going to be happen in the case of that here complex according to that CFT. Okay, idu ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ negative point dipole directed towards central metal atom or ion. And you would say that here, see, the thing is that since that, you know, the interaction between that here metal and ligand which is not being, you know, covalent, adu covalent ಆಗಿರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕುಲುಂಬಿಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ VBD ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಹಿಯರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್. CFT. Okay, CFT says that here, you know what here, there is no more atomic orbital is being intermixed up. Okay, and later on they would, you know, that so says that here one particular statement regarding that here, so splitting, they just commenting regarding, you know what here, splitting up of and here d orbitals. So d orbitals ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಲಿಟ್ರಲಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ವುಡ್ ನೋ, suppose if ligand has to be there and they are surrounding that here metal means, or these ligands when approach that here metal, there could be repulsion has to be takes place in between that here the lone pair of electrons of d orbital of that here central metal atom and electron pair of that here particular ligand. So that particular repulsion which causes that here splitting in that here orbitals, guys, that splitting what we called here crystal field splitting, guys. That splitting what we called here crystal field splitting. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಯು ನೋ ದ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವಾಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡುವ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್. So here crystal field splitting, which is nothing but here, okay, so when ligands ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಇದನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ when ligands approaches metal atom or ion, repulsion takes place between
between the electron pair of the d orbital of the metal, and so electron pair of the ligand, so which leads to that here splitting. So that splitting what we called here crystal field splitting, guys. Okay, so which leads to splitting in orbital, such splitting what we called here crystal field splitting, guys. So guys, this is what here all about that here important features of that here CFT. Okay, important features of that here CFT, guys. So in general agi, so idna theoretical form alli ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಾಗಿ just point wise ಈ ತರ so memorize ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, it will be very easy, guys. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ CFT, ಸೊ ಅವ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓವರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಯಾನಿಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಸುತ್ತ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಥವಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ, ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಾಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆ್ಯನಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈಪೋಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NH3 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಈಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ನಡುವೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಅಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೊಲಂಬಿಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ವೆರಾಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸಪೋಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈಪೋಲು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವನದೇ ಆದ ಒಂದು ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮೆಟಲಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಮೆಟಲಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಾಗ ಮೆಟಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರಿಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಡಿ ಜನರಸಿನ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ crystal field splitting, guys. crystal field splitting ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ CFT ಸೇಸ್. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೊ ಈ CFTನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು CFT, ಸೊ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರಿಯಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದಟ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ಶೇಪ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ಶೇಪ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓವರ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಗೈಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ನೌ so shape of the d orbitals. Suppose if I take here, suppose you just consider here d orbital, right? So d orbitals ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? ಸೊ 5 ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. So what is the shape of the d orbital? Double dumbbell shape, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ you just think of that. Okay, so which is what here dxy orbital na geometry, I mean that shape.
Okay, so D, Y, Z. Okay, so next. D, ZX. Okay, just think of that here. You will one focus ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So the lobes of that orbital, just think of that. They actually lie in between the axis. Okay, ಈಗ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಲೋಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲವ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀನು ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇರೋ 5 ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಕಿದ 2 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಲೈ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೈಸ್, between the axis. Okay, and rest of the 2 they are actually lie along the axis guys. Dx square minus y square guys, and whereas if you can take up dz square. Okay, so which is, you know what here, which lie along the axis. So these 2 particular orbitals so lie along the axis, along the axis. Okay, so next let us talk about that here. So splitting in athwa splitting up of d orbitals into 2 different sets. Splitting of d orbitals into 2 sets. Okay, so into 2 sets. So the very first one, you know what here, so I would take up T2g set and so EG set, T2g sets and as well as that here EG sets. See guys, just think of that. ಸೊ T2g ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ EG ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುವ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ EG ಆ್ಯಂಡ್ T2g ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 5 ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಗೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ 2 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ T2g ಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ EG ಸೆಟ್. ಈಗ T2g ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. So 3 orbital that can be what here, dxy, dyz and dzx. So guys, these 3 particular orbitals is there, no, there that lobe of, so lobes of this particular orbital that has to be lie in between that axis. Just look at here, in between the axis ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಲೋಬ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ T2g ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ T2g ಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ dxy, dyz and dzx, and the lobes of these orbitals lie in between the axis. And these 3 particular orbitals, what we can call, you know what, so they are triply degenerated. What is mean by here degeneracy? The term degenerate anta andre same energy anta ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ 5 ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ 5 ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎನರ್ಜಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿನ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಎನರ್ಜಿನ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗಿರುವಂಥ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ, T2g ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 3 ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ dxy, dyz, dzx, that lobes of their particular orbitals which has been lie in between the axis, and they are, you know what here, they are triply degenerated. They are triply degenerated guys.
Okay, so and whereas we have that here, okay, EG sets. So these particular sets which consisting of two particular orbitals, so which are those dx square minus y square and dz square, guys. And these orbitals, I mean that the lobes of these particular orbitals are lie along the axis. Just think of that, this point is really most important. Okay, between the axis ಯಾರು ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾರು ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗಿರುವಂಥ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ T2G ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆರಡು ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಲೈಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ T2G sets, these particular 3 orbitals they are triply degenerated ಅಂತಂದರೆ they are equally degenerated, guys. So these 2 particular orbitals, you know what here, they are equally degenerated. Well guys, so this is the thing we have to know regarding that so d orbitals right away. Okay, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ T2G ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ EG. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುವ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೇಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. Crystal field splitting in octahedral complex. So well guys, just think of that here. See, octahedral complex antandre, so how many ligands are there over? 6 ligand. That metal that has to be surrounded by here 6 ligand. ಬಟ್ ಈಗ ಆ 6 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಗೈಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ನೌ 6 ligand. ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ is surrounded to that here metal. Okay, and which is x axis, which is x dash, which is z and z dash, so y and y dash. Okay, so just think of that. ಈಗ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಾ? ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಡಿ ವೈ ಝೆಡ್, ಡಿ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಆ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 3 ವಾಟ್? ಹೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಾನೆ ಈಗ ಬರ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಚಲೋ ವೈಯೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆಯಿತಾ? ಹಾಂ ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಅದು ಮಿಸ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ. ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇಗ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ರೈಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ,
ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಆ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವಲ್ವ, ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೈಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸೇ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸೇ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ರೈಸ್ ದೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೈಸ್. Okay, and rest of the 3 orbitals is there, no, they are actually know what here, they experiences here lesser repulsion, hence their energy has been decreases. Okay, so this is the thing is going to happen in the case of that here crystal field theory. ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇರೋಂಥ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇ ಜಿ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ, dx² - y² and dz². they are actually know what here, their lobes are ಓಕೆ ಲೈ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದಾವ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗೂ ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು, ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. Okay, and these 5 orbital dx² - y² and dz², dxy, dyz and dzx. Okay, and this is that orbitals, free orbitals. Okay, I mean the d orbitals in that here free ion antadru helkoli. Okay, so d orbital in free ion. Okay, and here right now I would have, okay, so these particular also that 5d orbitals has to be there which has average energy. So this indicates that average energy of d orbital in spherical crystal lattice. Hence guys, okay, so ega at barycenter, this is at barycenter ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ 0. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇವಾಗ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್, in between 2 particular orbitals, what here, dx² - y² and dz². That's why they would experience us here. So more repulsions and they would attain here more energy guys. So which is dx² - y² and dz² at barycenter ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಅದು ಗೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ 0.06 delta naught, or we can say that here 3/5 of delta naught. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾರಿಸೆಂಟ್ರಿಂದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು, ಸೊ 0.6 ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಡ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, and rest of the 2 orbital, I mean 3 orbital which experiences here, and that set what we called here EG set, and here the T2G sets which is lower energy set, that is okay, which containing here 3 orbital dxy, dyz and dzx. So these 3 particular orbital would experiences here lesser repulsion and hence their energy has been decreases by that here, so minus 0.4 delta naught, or in terms I would say that here, so 2/5 of delta naught guys. Okay, and at barycentrally value ನಮಗೆ ಏನಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 0. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 0.6 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 0.6 ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಸೊ 1.2. how many orbitals are there over 3 orbital, so minus 0.4 into 3 which is minus 1.2 plus 1 minus 1.2 get cancelled. Hence at barycenter what we get here, so which is 0 energy, that is crystal field splitting energy ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ 0 ಇದೆ at barycenter. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಕೇಳಿ ಓಕೆನಾ. So listen, this is the thing is going to be happen guys. So and at this particular point of time I would say that here, okay, so splitting in, okay, so splitting in d orbitals, splitting in here d orbitals,
into here 2 sets, so one can be here what, T2g, and as well as that here Eg, T2g sets which consisting of here 3 orbital dxy, yz, zx, and dx square minus y square and dz square. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇ ಜಿ ಸೆಟ್, T2g ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. Okay, the field produced by here ligand, and as well as that here charge on the central metal atom. The crystal field splitting energy that has to be depending on that here the two particular thing. One can be the field which has been produced by here ligand, and as well as that here the charge on the metal, guys, the charge on the metal atom or metal ion. So these two particular things which made us that here. So which particular, you know that in which particular complex that splitting is more or less. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್. The crystal field splitting energy is depending on the field produced by ligand and charge on the metal atom or ion. Charge on the metal atom or ion. So guys, just think of that right now. Okay, so ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ನೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ligand is to be here strong field ligand, then that here splitting will be here very large. Just be focused here. Okay, so suppose in case weak field ligand ittu antandre splitting will be here small. Okay, splitting namige enagutte, so small splitting has been arises when that complex should have that here weak field ligand. Okay, so here, so splitting will be small. Splitting will be small. Okay, but guys, so how can we come to know that here which particular ligand is being, you know, here strong field ligand and which particular ligand is being here so weak field ligand? Idu namige hege gottagutte? So according to that here spectrochemical series. Okay, so spectrochemical series that has to be, you know, that so which has been given information to that here, so arrangement of ligands, so based on their corresponding crystal field splitting value. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೀಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, spectrochemical series. So that spectrochemical series really, which is the most important thing, so the series that could, you know, that so inform us that, okay, the arrangement of ligand in the increasing order of their CFSC value, in the increasing order of their CFSC value, crystal field splitting energy. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಯಾವುದು ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್.
ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದನ್ನ ಹೇಗಪ್ಪ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. Okay, so since here the spectrochemical series says that the arrangement of ligand in the increasing order of their crystal field splitting value, that series what we can call here spectrochemical series. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸಿಂದ ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವರು ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ದಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಮೈನಸ್ ಇಂಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಯೋಸೈನೇಟೋ, ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್, ಎಸ್ ಮೈನಸ್ 2. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಮೈನಸ್, ಓ ಹೆಚ್ ಮೈನಸ್, ಆಕ್ಸಲೇಟೋ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ H2O. ಓಕೆ, ಐಸೋಥಯೋಸೈನೇಟೋ, EDTA -4. Okay, and here as of course I would write here, so NH3 and here En, and as well as that here Cn minus, and as well as that here CO. So guys, this is that here arrangement of that here corresponding ligands in the increasing order of their here CF SC value, crystal field splitting energy value. Okay, and here I would write here right now increasing order. Okay, just think of that here. So I minus, Br minus, Scn minus, Cl minus, S minus 2, F minus ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ? ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ CO, Cn minus, En, NH3, EDTA ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೊ ಅವರೇಜ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ OH ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಈ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಸೈನೈಡ್. ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಯರ್ CFSC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೋಹೈಡ್ರಲ್? ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೋಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೈಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ CFSC ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರೈಟ್ ನೌ minus 0.4x plus 0.6y of delta naught, where x and y. So x is nothing but what here, the number of electrons present in that here T2g orbital, and where y is nothing but here the number of electrons which is present in that here Eg orbital. Okay, so where x and y, so where x and y, okay, so where x and y are number of electrons presenting so Eg x ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸೊ T2g and Eg orbital, number of electrons present in T2g and Eg orbitals respectively. Okay na, so this is the formula guys, so we have to know by always. Okay na, so crystal field splitting energy which equals to minus 0.4x plus 0.6y of delta naught. Okay, where delta naught that would indicates here that crystal field splitting energy, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ CFSC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ದ ವೇ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಿದು? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಯಾವ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು? CFT ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿನಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೇ ಆಗಲಿ. ಹಾಂ, ಇನ್ನು S ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು? S ಬ್ಲಾಕ್, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ? ಐ ನೋ. ಹಾಂ, ತೆಗಿಯೋ, ಯಾರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಕೇಳಿ,
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸೊ T2G ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ EG ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಆಗಬೇಕು ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊ ದೋಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿಲ್ವ, D1 to D10, ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ 10 ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ D3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತನಕ ನಮಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ನೀನು 4ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 4th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ T2G ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ EG ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಈ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಇದರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಿಡ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ತಿರುಗಬಾರ್ದು, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ನೀನು ಮಾಡೋದು. ಹಂಗೆ ಕರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ರೆ ಚೀಪಾಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಕೇಳ್ರಪ್ಪ ಸಾಕು, ಚಲೋ. ಸೊ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಪೇರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ that we can call it as in here what? Pairing energy. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗೈಸ್, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಬರ್ಕಳ್ರಿ. Pairing energy, write down the amount of energy is required for pairing of electron in a single orbital is called pairing energy guys. So well, so just take up here right now, distribution of electron in T2G and EG orbital. So guys, just think of that. Okay, suppose we have strong field ligand. Okay, strong field ligand ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, pairing energy. Okay, so strong field ligand alli low spin complex ಆಗಿರುತ್ತೆ, and in this particular case delta naught which has been greater than here pairing energy, and distribution of electrons in an orbital that has to be takes place against Hund's rule. Okay, so in this particular case here, so against Hund's rule pairing of electrons that has to be takes place. So filling of electron that has to be takes place against Hund's rule. Okay, so just think of that. Suppose if you can have here weak field ligand, okay, weak field ligand high spin, in this case pairing energy which is greater than here delta naught. Okay, so and here you know what here, on accordance of Hund's rule, right?
Okay, so we have here right now configuration. Suppose, okay, configuration of metal ion, okay, and here, so low spin complex, which means you know what here, strong field ligand. Again metal ion configuration, okay, here high spin complex, okay, and whereas you know what here, so weak field ligand, which is strong field ligand, where delta naught which is greater than here pairing energy, so where delta naught which is less than pairing energy. Okay, so just think of that, guys. Suppose if I take here D1 and we have that here configurations to be here like this, okay, so which is T2G and which is EG. ಹೌದಾ? ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ T2G, ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾರು EG. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಫ್ಬಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ D1 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ D1 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್, ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ T2G ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ EG ಸೆಟ್. Okay, so here also we would have T2G and as well as that here EG. Just think of that, T2G ಅಂದರೆ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, EG ಅಂದರೆ 2 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು T2Gಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ D2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, D2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಗೈನ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ T2G 2 ಆ್ಯಂಡ್ EG 0. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ D2 ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ. D2 ಸೊ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ T2G 2 EG 0 0. ಓಕೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ D3 ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈಗ D3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ D3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ D2 ಆಗಿದೆ. D3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸೊ T2G 3 EG 0 ಆ್ಯಂಡ್ D3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ T2G 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ EG 0 3. ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್ ಅಪ್ ಟು D3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು D3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದು ಹೇಗಾದರೂ ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಪ್ ಟು D3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ T2G ಆ್ಯಂಡ್ EG, ಸೊ T2G ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, EG ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ D3 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ D4 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ D4 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ದ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ 4th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ T2G ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ EG ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, T2G ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ EG ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗೈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ 4th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಪೇರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದು ಪೇರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ T2G ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ.
T2G ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಐ ಮೀನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ 4th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ T2Gಯಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ 4th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ Eg ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ನು ವೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿಗಿನ ಆ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಐ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಹಿ ಶುಡ್ ವೇಟ್ ದಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ವೈಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಗ COF6 ಅಥವಾ CN ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ if supposed to be complex, if it is which containing here strong field ligand anta andre the 4th electron that has to be enter in that here where in T2G only and Eg here 0, and in the case of weak field ligand here T2G3 and here Eg 0 Eg 1 ಹಾಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D5 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಈಗ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ D5 ಅಲ್ಲಿ T2G 5 Eg 0. ಸೊ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ D5 ಕೇಸಲ್ಲಿ T2G 3 Eg 2. ನೋಡಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಆ D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, CFSC which equals to minus 0.4 x plus 0.6 into so y. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ CFSC ತಗೋ, ಇಲ್ಲಿ T2G ಅಂದರೆ -0.4 ಇಂಟು 3ನ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ 0.6 ಇಂಟು 2ನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ -1.2 ಪ್ಲಸ್ 1.2. ಸೊ CFSC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 0 at D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಗೂ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ T2G ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, Eg ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಇನ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ D6 ತಗೋ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ D6 ಅಂತಂದರೆ T2G6 Eg 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ D6 T2G4 Eg 2. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ D7 ಗೈಸ್ T2G6 and Eg 1, D7 so T2G 5 right, so Eg 2, D8 T2G6 Eg 2. So D8 here weak field ligand T2G6 Eg 2. So next here D9 T2G6 Eg 3 and here D9 T2G6 Eg 3, D10 T2G6 Eg 4. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? D10 T2G6 Eg 4 ನೋಡಿ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ D9 ಆ್ಯಂಡ್ D10 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ವೆದರ್ ಇಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ವೀಕ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. CFSC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆನಾ? ಹಾಂ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಫಿಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸಪೋಸ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಫಿಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹುಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ
Okay, so and so based on this configuration we can easily calculate that here a crystal field splitting energy. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇವಾಗ D8 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 0.4 ಇಂಟು ಹಿಯರ್ 6 ಪ್ಲಸ್, ಸೊ 0.6 ಇಂಟು ಹಿಯರ್ 2. Okay, so you will get that here, multiply and simplify that, you will get here crystal field stabilization or crystal field splitting energy, you will get that. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Are you sure guys? Okay, so this is the thing guys, so this is all about, you know what, so crystal field splitting in that here octahedral complex. Okay na? So hagadre we will have, you know, that another most important one, that is, you know, crystal field splitting in the case of tetrahedral complex. Let's talk about that one. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಗ T2G ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, EG ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಈಗ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈಗ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್. ಈಗ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಈಗ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲಿ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ dx² - y² ಆ್ಯಂಡ್ dz² ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೈ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೇನಾಗಿತ್ತು, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸು ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೇ ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಈಗ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಿರೋಂಥ ವೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಾದರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಿಡಲ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು? DXY, DYZ, DZX. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಮೂರು ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ವುಡ್ ಅಟೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು EG ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್. dx² - y² ಆ್ಯಂಡ್ dz² ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಮೂರು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳೀಗ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೈಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮೆಟಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ 4 ligands. Okay, and right now these particular ligands are approaches that here metal atom in between the axis. In between the axis, since that here in between the axis there will be 3 orbitals are there over DXY, DYZ, DZX. So that's why, so the repulsion which has been more in between that here those 3 orbitals and as well as that here orbitals of the ligand, that's why they would experience this here more repulsion, they would attain that here more energy. Hey, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? So really I am talking about here crystal field splitting in that here tetrahedral complex. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್. ಇವಾಗ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ, ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಈ ಮೂರು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್, ನಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. See, just look at here. Okay, so which is DXY
dyz dzx, dx square minus y square and dz square, that is d orbitals of that here free metal ion. And right now we'll get here average energy of these orbitals. Okay, so average energy of the spherical crystal lattice. Okay, so and thereby splitting has been takes place in the opposite manner of octahedral complex, guys, and which is at barycenter, so which is dxy, dyz and dzx, which is T2g orbital, and whereas here Eg orbital dx square minus y square and dz square. Okay, dx square minus y square and dz square, and their energy has to be increases by that which is about 0.4 delta t, which is delta t at from barycenter is being 0, and their energy has been decreases from minus 0.6 delta t. Okay na? Okay, and one thing that here the splitting in that here tetrahedral complex, which is smaller as compared to splitting in that here octahedral complex. Okay, so ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ, ಸೊ ಏನು ನಿಮಗೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಫಾರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. Okay, small splitting as compared to here octahedral is huge, it was huge. Okay, the splitting in that here octahedral complex will be more as compared to here splitting in that here splitting in that here tetrahedral complex. That's why I would write here, okay, which is splitting of d orbital in tetrahedral complex, So just think of that, guys, here. So this particular point just write down. Okay, the splitting in octahedral complex which is greater than splitting in tetrahedral complex. See that, what? So that crystal field splitting energy of that tetrahedral complex, which equals what here 4/9 of delta naught. Okay, the crystal field splitting energy in tetrahedral complex, which is almost all, so 4/9 times of here delta naught, andre which is nearly 50%, so nearly equal to that here octahedral complex. Okay na? So that is what here delta t antare, that crystal field splitting in that here tetrahedral complex 4/9 delta naught. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, crystal field splitting energy in tetrahedral complex, which is 4/9 times of, so crystal field splitting energy of octahedral complex. Okay, so this is the thing we should have to know, so by always, guys. Okay, ಸೊ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ, ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ CFSC. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ minus 0.6 of x plus 0.4 of y delta t, where x ಅಂದರೆ number of electrons in EG orbital, and where so y ಅಂತ ಅಂದರೆ number of electrons in, guys, what T2g orbital, number of electrons in that here T2g orbital. Okay na? So clear ಆಯಿತು. Okay, so this is the thing, guys. So regarding that here crystal field splitting in the case of tetrahedral complex, so we have that last but not the least, that is what in square planar complex. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಕೇಳಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್, ಗೈಸ್.
So hey, please look at here. Okay, so crystal field splitting in square planar complex. So crystal field splitting in square planar complex. Okay, ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ. ಓಕೆ, ನಾವು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್, that how it was going on there over, how it was takes place there over. Okay, but the thing is that, so the scenario that has to be going on in the case of square planar complex, which is quite interesting. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈಗ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆನಾ? So just think of that here right now. Okay, if I have that here octahedral complex and you just consider that square planar complex that has to be derived from here octahedral by removing that here ligand which has been present at z axis. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ಈ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂದ ನೀನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ? ಸೊ ಬೈ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಝೆಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಝೆಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡಿ ವೈ ಝೆಡ್, ಡಿ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಆ ಝೆಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಆ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ನ ನೀನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯೋ, ಓಕೆ, ಆ ಡಿ ಝೆಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೇನಿದ್ದಾವೆ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಾನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲೇನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಡಿ ವೈ ಝೆಡ್, ಡಿ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಝೆಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು. ಈಗ ಲಿಟ್ರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಎರಡೂ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಲೇನಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೋ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಓವರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲಿನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೆಟಲಿಗೆ ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಅಟೈನ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಅಟೈನ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೈಸ್. ಅಂದರೆ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಅಟೈನ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಯಿತು ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಅದರದ್ದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವ, ಬೆಲ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೆಲ್ಟ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆ ಲೋಬ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈ ಆನ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಲೈ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬೆಲ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಅಟೈನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯೋದು ಯಾವುದು? ಡಿ ವೈ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವಾಟ್ ಡಿ ವೈ, ಸೊ ಡಿ ವೈ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿ ವೈ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. Okay, so dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square, okay, which is
average energy. So average energy of d orbital. Okay, and here just think of that guys. So splitting ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ, just think of that. Okay, so dxy, dyz, dzx, and here so dx square minus y square and dz square. So ಈಗ the thing is that ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ dx square minus y square, that since you know which has to be lie along the axis ಅಂತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ನಮಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ dx square minus y square. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋದು ಇದರಿಂದ, ಸೊ ಯಾರದು dxy, ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ dz square, and thereafter here dxy and dyz. Okay na? Okay, so sorry, dyz and dzx. Okay, so dx square minus y square, dxy, dz square, then dyz, dzx guys. So these are the things that has to be going on in the case of square planar complex. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ CFT ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ